अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾਲ ਤਾਹਿਰ ਭੱਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਉਧੇੜ ਬੁਣ 'ਚ ਜਾਂ ਸ਼ਸ਼ੋ ਪੰਜ 'ਚ ਜਾਂ ਗੋਮਗੋ ਵਿੱਚ ਕਿ मैं वो पिछली वारी फीडबैक वाले प्रोग्राम में गल कर बैठा सा कि बाज़ दोस्तों का इसरार है तो तुसीं अपनी राय का इजहार करो कि भी प्रोग्राम ਹੁੰਗਾਰਾ 2 बारी किया जाए हफ्ते वो मैसेजेस भी कमेंट्स भी फिर ज़ाती टैलीफोन भी एक दोस्त ने उन्होंने फ़ोन किया उन्हें क्या मैं तो वोट पाने वास्ते फ़ोन किया मैं क्या जी कहता उन्हें क्या जी ਹੁੰਗਾਰਾ वास्ते मैं भी मेरा वोट भी यही है कि 2 दफ़ा किया जाए। ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਤਨਾਜ਼ੁਰ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਮਸਲਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਗਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਚੂੰਕਿ 8 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਦੂਸਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਦਬੀ ਲਿਸਾਨੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੋੜੇ ਦੇ ਮਾਈਏ ਦੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ हत्ता कि बाज़ ऐसियां चीज़ां बयान हो चुकियां होंदियां ने कुछ तो ने जिहड़ियां हुण पंजाबी दे विच उर्दू गज़ल दी रंग च इख्तियार करके तो वो गल करते हैं। मसलन इहदी रिवायत काफ़ी देर तो शुरू हुई है और इंडिया च भी बहुत ज़्यादा लिखण वाले ने जिहड़े पंजाबी दी गज़ल दे रंग च लिखते हैं और पाकिस्तान दे विच भी हुण माशाअल्लाह अच्छे नाम ने और अच्छा इजहार वो करते हैं और वो थोड़ा जिहा जिवें आंदे ना कि सौखा सौखा भी काम हो जाता है। लेकिन साडी उस रिवायत का तसलसल माजी च काफ़ी दूर है। उहदे विच साडा इस्तारा और उहदी तशबीह और उहदे मुख्तलिफ इजहार के तरीके वो अज दे ते है नहीं ने वो तो अज तो शुरू करो पिछा सफ़र करते जाओ तो पिछा बड़े वड्डे वड्डे नाम आने ने फिर वो वन सवन्ने लोग ने ਜਿਹੜੇ बहुत ज़्यादा अपने माहौल नाल जुड़े सन उन्हें उत्थों ही गल कढ़नी है उत्थों ही कढ़ के मारनी है और उसका असर अज तक होंदा पिया। जिस तरह एक दफ़ा उत्थे इस्लामाबाद एक प्रोग्राम मैं किया उबैदुल्ला अलीम साहब ने दावत दी शाम उन्होंने मनाई तो चौधरी मोहम्मद अली साहब ने सदारत लई दरखास्त की चुनाचे वो तशरीफ लियाए तो सारे उत्थों के लोकल जोड़े 2-4 दोस्त सन वो भी अपना शेर सुना रहे सन गलबात हो रही तो अलीम साहब ने भी अच्छा रज के सुनाया मतलब सुनने वाले भी दिलचस्पी रखते रात 2 बजे तक प्रोग्राम चलिया। जदों आखिर ते साहिब सदर यानी चौधरी मोहम्मद अली साहब की वारी आई तो उहदे च अलीम साहब ने उन्होंने तारफ च होर गल्लां दे अलावा ये भी दस्या कि इनका जो मिसरा है वो आपको यहाँ चाकू लगेगा तो आप घर जाके फौत होंगे। मतलब बाज़ दफ़ा उहदी तासीर और उहदे च मानी दी और इस्तारे दी गहराई और गिराई इतनी होंदी है कि वो टाइम लेंदी है अपना आप खोलन ते उस तसलसल नाल वेख्या जाए तो माजी दे विच बहुत सारियां चीज़ां ने बल्कि क्लासिक्स दे विच भी बहुत सारियां चीज़ां ने जिहड़ियां तुहाडी खिदमत च पेश भी कीतियां जाण फिर उन्हां दे उत्ते गल भी कीती जाए फिर उन्हां दा इजहार जिहड़ा वो डांडे कित्थों चले किधर आए किवें गल गई ये सारा मतलब इस प्रोग्राम का मकसद यही होंदा ना वरना तो वो आओ तुसी कोई गज़ल पढ़ के सुना दो उधरों आओ तो आके कोई माइया सुनाओ दो दोड़े सुनाओ तो उसके बाद चंगा बई रब रखा उहदे नाल गल बनती नहीं। गल ये असल च एक ऐसी फ़ज़ा पैदा करना मकसद हुंदा जिहदे विच ये जिहड़ा ओपरापन है ना तो ओला वो मुके विचों ओले तो अपना एक शेर भी याद आ गया कि ओला चानण पी जाता है ओला चानण पी जाता है वेला फट नूं सी जाता है। तो असल ये वे कि अगर हिजाब या ओला जिहड़ा वो रोशनी और चानण और जिहदे विच तुहानूं सुजाखापन पैदा हुंदा है तुहाडी शख्सियत दा तुहाडी गलबात दा तुहाडे बिहेवियर्स दा और थोड़ी कम्यूनिकेशन दा वो जे विच ओला आ जाए तो ओला जिहड़ा वो हिजाब और ओला बेसिकली ओपरेपन तो अजनबीयत तो बेगानगी तो इन्हां चीज़ां नाल पैदा हुंदा है। लिहाजा वो तां ही खुलदियां ने कि जे एक गल सामने लियाओ फिर उहदे नाल मिलदियां जुलदियां उहदियां होर कित्थों कित्थों अलामतां आईयां कौन कौन होर सी जिन्हें गल कीती इहदा इसे लफज का होर किन्ने किन्ने किवें किवें इस्तेमाल किया गल चंगी दिलचस्प बन जाती है। एक तो ज़्यादा दोस्त बैठे होइए तो वह होर स्वाद बन जाता है लेकिन जदों तक फिर हुण कल्लियां पे चलानी पैंदी है तो वो तो फिर इंज ही सही फिर
ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਆਖੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਚੂँकि ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈ ਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ फ़ोन ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਭਈ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਉਦਣ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਗਾਰਾ ਜਿੱਦਣ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਕੈਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅੱਜ ਧੁੰਦ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਟਰਵੇ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿਆ ਸੁਣਦਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ 14-15 ਮੀਲ ਦਾ ਵਾਲਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਜਾਗਲ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁਤਫਿਕ ਹੈ ਵਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ 2 ਦਫਾ ਕਰਨਾ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਬੇਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਲਿਸਨਰ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਲਾਬ 'ਚ ਹੀ ਛਿੱਟੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਲਬੋ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਔਰ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਟਾਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਹੁੰਗਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਸਕਾ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬੇਸ ਵੱਧਦੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੱਬੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚੋਖੀ, ਉਜੜ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮਾਕੂਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਅਸਲ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਓਰੀਜਨੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਵੀ ਸ਼ਕਲ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸੀਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਆ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੀ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ, ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਲਕ ਪੰਜਾਬ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਬਣ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਮਸ਼ਰਕੀ ਤੇ ਮਗਰਬੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੁਲਕ ਪੰਜਾਬ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਮੁਲਕ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਕਾਫਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵਸੇਬ ਤਰਤੀਬ ਪਾਇਆ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਜਦੀਦੀਅਤ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਹ ਜੇ ਗੰਵਾਰੂ ਲਬੋ ਲਹਿਜਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਭਾਈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਵਨ ਸਵੰਨੇ ਇੱਥੇ ਤੂਫਾਨ ਆਏ, ਵਨ ਸਵੰਨੇ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਆਵਰ ਆਏ, ਵਨ ਸਵੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਖਿਲਵਾੜ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਰ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੜ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਰੀਕ ਬਾਰੀਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲੇਲ ਦੀ ਰਬੜ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੂँकि ਤੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਲੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਮਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
सो ये ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੁਲੇਲੀ ਵਾਲੇ ਗੁਲੇਲ ਦੀ ਅਤੇ ਗੁਲੇਲੇ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਮਗਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੌਸਲਾ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਔਰ ਧੜ ਉਹ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਖਿੱਚ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖਿੱਚ ਨੂੰ ਸਹਿ ਜਾਏਗੀ ਦੂਜੀ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਪਸ ਨਾਲ ਔਰ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਉਹ ਖਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੱਟਾ ਗੁਲੇਲਾ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਲ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੈਲਾਬਾਂ 'ਚ ਗਰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਉਸਲੂਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਦੀਆਂ ਨੇ ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਉੱਠ ਧੀਏ ਹੁਣ ਸੂਤ ਨਾ ਕੱਤ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਉਹ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਕਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਅਗਾਂ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅਜਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਮਾਰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੂਤ ਪਿਕਤਦੀ ਸਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਖਿਲਾਰਾ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਮੇਟ ਲਾਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸਹੁਰੇ ਆਪਣੀ ਘੋੜੀ ਜਾਂ ਡੋਲੀ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਘੱਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੋ ਮਿਸਰਿਆਂ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਉੱਠ ਧੀਏ ਹੁਣ ਸੂਤ ਨਾ ਕੱਤ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੰਗ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੇਕੜੇ ਹਨ 4 ਦਿਹਾੜੇ ਅੰਤ ਸਾਵਰੇ ਜਾਵਣਾ ਅਸਾਂ ਵਤਨੀ ਦੁਨੀਆ ਆਵਣਾ ਤੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੇਕਾ ਅਤੇ ਆਖਰਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਅਜ਼ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇਣਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਦਾ ਸੌਖੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਚੋਲ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਤੇ ਜਮਲ ਕਲੀਮ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾਡਾ ਡੰਗਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਂਝ ਤੇ ਫਸਲ ਬਥੇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਪਲੂਰਲਿਜ਼ਮ ਔਰ ਟੋਲਰੈਂਸ ਉਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੇਰ 'ਚ ਅਗਲੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾ ਲੈ ਮੇਰੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾ ਲੈ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਉੱਗੇ ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅਰਸ਼ਦ ਜਹਾਲ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀ ਸੁੱਕੇ ਸੀਨੇ ਕੱਖ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸੀ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਆਈ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਲੱਭੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਵਾਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਹਾਫਜ਼ੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਖੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਬਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੈਸੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਮਜਮੂਏ ਔਰ ਉਸ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਮਜਮੂਏ 'ਚ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਈ ਮੈਂ ਖੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਵਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਚੰਦ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਵੇਲੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਹੁਣ ਤੇ ਕੱਖ ਅੰਗਾਰਾਂ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਵੇਲੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਹੁਣ ਤੇ ਕੱਖ ਅੰਗਾਰਾਂ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਉੱਥੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਟੁਰਨਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਟੁਰਨਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਤੇ ਸੋਕੇ ਪੁੰਗਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਤੇ ਸੋਕੇ ਪੁੰਗਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਹਲੇ ਹੱਥ ਵੰਗਾਰਾਂ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਸੋਕਾ ਔਰ ਕਹਿਤਸਾਲੀ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖੇਤ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਂਭ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ
ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਫੂਡ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਜ਼ਰਾਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੋ ਓਰੀਜਨਲ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੀ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ IT 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ, ਜਬਕਿ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜ਼ਰਾਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਢੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰੇਸ 'ਚੋਂ ਇਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਘੋੜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ ਬਹਿਸੀਅਤ ਸਪੀਸ਼ੀ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਨਸਲ ਪੂਰੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ ਬੜਾ ਭੱਜ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਹਾਲ ਬਾਣੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਹਲ ਵਾਏ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਘੋੜੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਉਸ ਓਰੀਜਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਠੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਅਨਹਾਰ ਜਾਂ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਮ ਜ਼ਰਾਤ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰਾਤ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਜ਼ਰਾਤ ਅਫਸਰ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾਤ ਅਫਸਰ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਣਗੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਉਹ ਜੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਛਤੀਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਚੋਰ ਉਚੱਕਾ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਗੁੰਡੀ ਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਸ਼ੋਬੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਚਾਪਤ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਟੌਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਸਕੋ, ਲਿੱਤਰ ਮਾਰ ਸਕੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਗੜੀ ਉਛਾਲ ਸਕੋ, ਉਹ ਬਾਇਸੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਨਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਬਹਿਸੀਅਤ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਠਾ ਖੂਹ ਗਿੜਨ ਵਾਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਤੋਂ ਪਰਤਾਣਾ ਜੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁਣ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ, ਬਲਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਫਲਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਜ਼ੀ ਤੋਂ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਂ ਫੂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਜ਼ੀ, ਵਾਟਰ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਾਣੀ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰਾਏ ਮਜ਼ੀਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਸਲਸਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਗਫਲਤ ਦਾ, ਜੰਗਲਾਤ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ੋਬੇ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ 9 ਮਣ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਧਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਧ ਮਸੀਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਦੇ ਅਤੇ ਰੰਗ ਹੀ ਰੰਗ ਸਨ, ਫਲ ਹੀ ਫਲ ਸਨ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਰਮਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਅਤੇ BMW 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਸਾਡੀਆਂ BMW ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਦੀ ਉਹ ਹੈਸੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਰੇਸ 'ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਹਿਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੋ ਰੱਖਦੇ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਹਿਲੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਆਲੂ ਦਾ ਜਾਂ ਗੋਂਗਲੂ ਦਾ ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਇਹ ਝਾੜ ਪਿਆ ਦਿਸਦਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਪਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਏ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਉੱਲੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ, ਯਾਨੀ ਵਾਹਿਦ ਵੱਡਾ ਇਦਾਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਜੀ ਅਰਾਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਾਈਅਤ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਪਿਆ, ਇਹ ਧੜਾਗੀਰੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟਰੀਟ ਪਾਵਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਵੈਸਟਡ ਔਰ ਗੰਦੇ ਔਰ ਜ਼ਾਤੀ ਮਫਾਦਾਤ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣ।
ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਉਸ ਇਦਾਰੇ ਦਾ ਵਕਾਰ, ਉਸ ਇਦਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੋਇਆ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਨੇ ਉਹ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਕੋਈ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਬਈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਆਪਣਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਕਣਾ, ਆਪਣਾ ਹੋਕਾ ਪਖਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫਲਾਣਿਆਂ ਪਖਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਾਰੀ ਲਾ ਆਈਏ। ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਕਮੀਨਾ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁਕਾ, ਯਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲੱਟ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਰਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਨੈਬ ਜਾਣੇ, ਜੱਟ ਜਾਣੇ ਤੇ ਬੀਜੂ ਜਾਣੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣਾ, ਨਾ ਖੋਣਾ, ਨਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਣ ਵਾਲੇ ਉਂਝੇ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਿਮਾਕਤ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ, ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਫੂਡ ਦੀ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰਾਏ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਏਡੇ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਵੱਕੋ ਕਿਉਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਅਪੜਦੀ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੇ 150, 200, 400 ਬੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹ ਗੌਰ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਮੁਰਤਬ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇਣ ਦੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਜੇ ਅਗਰ ਫਜ਼ਲ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਬੰਦੇ 1 ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਮਕ ਦੇ 2-4 ਢੇਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਨੀਡਸ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਸਰਚ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿਸੇ 'ਚ। ਅਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੈਠੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉੜਦੀਆਂ ਮਗਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਦਤਰੀਨ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜ ਪੈਣ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਚੂੰਕਿ ਉੱਥੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਆਖੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਯੂਸਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਲਮਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਰਦੂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਖਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਏਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੜੀ ਗਾੜੀ 250-300 ਸਾਲ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤਰਜਮੇ ਕਰੋ, ਉਹ ਆਖੋਗੇ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਇਲਮ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਇਸਤਾਰੇ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰੋਗੇ ਜੀ ਇਹ ਗੰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਗੰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਤਮਾਦ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮਕਬੂਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਂ ਮੇਰੇ ਹਲਾਇਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਉਹ ਗਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਰੋਕ ਕੇ ਤੋਂ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਲਰਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਓ। ਔਰ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਿਰਾ ਉਹਦਾ ਤਬਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੋਂ ਜੀ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਗਾਈ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਬਸ ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨੈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਹੋਂ ਦੀ ਰੜਕ ਪਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਮਿਸਰਾ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡੀਸਾਈਫਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਾ। ਰੜਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਉਹ ਅੱਖ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜੁਦਾਈ ਦੀ ਜਾਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਰੜਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ
ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਇਨਬਿਲਟ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮਿਸਰੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੇ ਭੇ ਸੌਗੰਧਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖਾਂ ਫੇਹ ਚਾਨਣੀ ਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪੀੜ ਨਾ ਸਵੇਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣੀ ਦੇ ਬੁੜੇ, ਫੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਜਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਉਹਨੂੰ ਫੰਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪੰਬਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਬੁੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੁੜਾ ਵੀ ਆਖੀਦਾ ਰੂਈ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਦਵਾਈ 'ਚ ਡਿਪ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ 'ਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਚਾਨਣੀ ਦੇ ਰੂਈ ਦੇ ਗਾਲੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪੀੜ ਨਾ ਸਵੇਂ। ਕੋਸੇ ਕੋਸੇ ਸਾਵਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਟਕੋਰ ਮਾਏ, ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਵੇ। ਇਤਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਸਤਾਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਖੋਖਲਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਖੋਖਲੇਪਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਸੀਅਤ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸੇਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਐਟੀਕੇਟਸ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੱਜ ਚਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਓਨ ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੋ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤ 'ਤੇ ਫਲ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਫਸੀਲ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਖਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ ਹਸਰਤਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਨਵਰ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੋਈ ਹਸਰਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਹਸਰਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਰਦੂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਫਾਰਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਭਰ ਦੇਣਾ ਉਰਦੂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਦਾ ਕਿ 200 ਸਾਲ ਦੀ ਥਕਨ ਉਤਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੌਲਾਨਾ ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਅਹਿਮਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਦਦਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਈਮਾਨ ਉੱਠਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਝ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜਦੋਂ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਲਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੱਬੇ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੁਣਵਾਵਾਂਗਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਅਹਿਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਅਹਿਮਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦਰਦ ਸੀ ਉਰਦੂ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਿਆ MT ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਿਜਵਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਊਂਡ ਅਪ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹਾਲ ਭਰੇ ਸਨ ਇਮਾਮ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਰਵਾਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਔਰ ਬੜੇ ਯਾਨੀ ਵਸੂਕ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 2-4 ਲਾਈਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਉਰਦੂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਰੋਮਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਰੋਮਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ WhatsApp 'ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਗੁੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਵਾਰ ਜਿੱਡੀ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਲਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਮਨ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਖਲੀਕੀ ਕੰਮ ਤੇ ਰੋਮਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਰਦੂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰਦੂ ਆਵੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਵੇਗੀ, ਉਂਝ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਓਰੀਜਨ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਕੌਮ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾ ਤੌਫੀਕ ਦੇ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। अस्सलाम वालेकुम।